चैतन्य महाप्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाट्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु दादायिन् अति नीचोदचाकर आनमुञ्च कदा शृण्वां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7வது ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயம் 25வது பதம். உத்தாய பிரணஞ்சலி பிரக்வா இக்ஷமனோ மனோத்ருஷ விபும் ஹர்ஷார்ஷு புலகாதிபேதோ கிராகத்கதயா கிருணாத். மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கிய அடுத்த ராசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்க ஸ்தாபகாச்சாரியர். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் தான் இருக்குது, பொருளுரை இல்லை. அதனால் நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் சேர்த்தே படிப்போம். ஸோ அடுத்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிடலாம். हिरण्यकशिपुर् उवाच कल्पान्तकालसृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्यां जगत् इदं स्वयाञ्जिज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृतः चेदं सृजति अवति लुम्पति रजः सत्त्वोतमो धाम्ने पराय महते नमः. மொழிபெயர்ப்பு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை மொழிபெயர்ப்பு படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ரீ ஹிரண்யகசிபு உவாச. ஹிரண்யகசிபு கூறினான், கல்பாந்தே பிரம்மாவின் ஒரு நாளான கல்ப முடிவில் கால சிருஷ்டேன காலமெனும் தத்துவத்தால் படைக்கப்பட்ட யஹ யார் அந்தேன அந்தேன சம்ஸ்கிருதம் தமிழ் அந்தேன இருக்கு, அந்தேன் அடர்ந்த இருளால் தமசா அறியாமையால் ஆவிருதம் மூடப்பட்ட அபிவ்யனக் தமிழ்ல தான் இருக்கு, அபிவ்யனக் ஓகே தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஜகத் பிரபஞ்ச தோற்றம் இதம் இது ஸ்வயம் ஜோ அவர் என்ன இருக்குங்க ஸ்வயம் ஜோதிஹிதனா ஓகே ஸ்வயம் ஜோதிஹிதன் இருக்கா எப்படி எழுதியிருக்கேன் சுய பிரகாசத்துடன் ஸ்வரோஷிஷா அவரது தேக கதிர்களால் ஆத்மனா தானே திரிவிரதா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடத்தப்படும் சைலச்ச கூட இதம் இந்த ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி படைக்கிறார், அவதி காக்கிறார், லும்பதி அழிக்கிறார், ரஜஹா ரஜோ தீவிர குணத்தின், சத்வ சத்வ நல்ல குணம், தமஹா தமோ அறியாமை குணம், தாம்னே புகலிடமான உயர்ந்த பிரபுவுக்கு, பரயா மேலான, மகதே மகிமையுடையவருக்கு, நமஹ எனது பணிவான வணக்கங்கள். இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு அதுக்கு தமிழில் படிக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தையும் படிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்தையும் படிக்கலாம். Then getting up from the ground and seeing Lord Brahma before him, the head of the Daityas was overwhelmed by jubilation.
With tears in his eyes, his whole body shivering, he began praying in a humble mood with folded hands and a flattering voice to satisfy Lord Brahma. Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord within the universe. At the end of each day of his life, the universe is fully covered with dense darkness by the influence of time, and then again, during his next day, that self-effulgent Lord, by his own effulgence, manifests, maintains, and destroys the entire cosmic manifestation through the material energy which is invested with the three modes of material nature. He, Lord Brahma, is the shelter of those modes of nature, Sattvaguna, Rajoguna, and Tamoguna. Purport. The words Abhivyagnya Jagat Idam refers to he who creates this cosmic manifestation. The original creator is the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Janmadhyasya Yataha. Lord Brahma is the secondary creator. When Lord Brahma is empowered by Lord Krishna as engineer to create the phenomenal world, he becomes the supremely powerful future within this universe. The total material energy is created by Krishna, and later taking advantage of all that has necessarily been created, Lord Brahma engineers the entire phenomenal universe. At the end of Lord Brahma's day, everything up to Swargaloka is inundated with water, and the next morning, when there is darkness in the universe, Brahma again brings the phenomenal manifestation into existence. Therefore, he is described here as he who manifests this universe. Treen gunan vrinoti. Lord Brahma takes advantage of three modes of material nature. Prakriti, material nature, is described here as Trivrita, the source of the three material modes. Sri Madhvacharya comments in this connection that Trivrita means Prakritya. Thus, Lord Krishna is the original creator and Lord Brahma is the original engineer. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்குகிற ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்க ஸ்தாபகாச்சாரி. மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு தரையிலிருந்து எழுந்து பிரம்மதேவரை தன் முன் கண்ட அந்த தைத்தியர்களின் தலைவன் ஆனந்தத்தால் பூரிப்படைந்தான். அவன் கண்களில் கண்ணீருடன் முழு உடலும் நடுநடுங்க பிரம்மதேவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கூப்பிய கரங்களுடனும் தழுதழுத்த குரலுடனும் பணிவுடனும் பின்வருமாறு பிரார்த்திக்க துவங்கினான். இப்பிரபஞ்சத்தின் பரம அதிகாரிக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். அவரது ஒவ்வொரு பகலின் முடிவிலும் பிரபஞ்சமானது காலத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு அடர்ந்த இருளால் முழுமையாக மூடப்பட்டு விடுகிறது. பிறகு மீண்டும் சுயப்பிரகாசமுடையவரான அந்த பிரபு தனது சொந்த பிரகாசத்தினால் 3 ஜட இயற்கை குணங்களுடன் கூடிய ஜடசக்தியின் மூலமாக முழு பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் படைத்து காத்து அளிக்கிறார். சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆகிய இந்த இயற்கையின் குணங்களுக்கு பிரம்மதேவரே புகலிடமாவார். பொருளுரை. அவ்யவக் ஜகத் இதம் என்ற சொற்கள் இப்பிரபஞ்ச தோற்றத்தை படைப்பவரை குறிக்கின்றன. மூல சிருஷ்டிகர்த்தா பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஜன்மாதியஸ்யதா. பிரம்மதேவர் 2ஆம் பட்சமான சிருஷ்டிகர்த்தாவாவார். இந்த அதிசய உலகை படைப்பதற்குரிய பொறியாளராக பிரம்மதேவர் பகவான் கிருஷ்ணரால் சக்தி அளிக்கப்படும் பொழுது பிரம்மா இப்பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் ஆகிறார். மொத்த பௌதிக சக்தியானது ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் படைக்கப்படுகிறது. பின்னர் பிரம்மதேவர் கிருஷ்ணரால் படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் பயன்படுத்தி முழு பௌதிக பிரபஞ்சத்தையும் திறம்பட செயல்படுத்துகிறார். பிரம்மதேவருடைய பகலின் முடிவில் சொர்க்கலோகம் வரையில் உள்ள அனைத்தும் பிரளய நீரால் மூழ்கிவிடுகின்றன. அடுத்த நாள் காலையில் பிரபஞ்சத்தில் இருள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரம்மா மீண்டும் இந்த பௌதிக வெளிப்பாட்டை தோற்றத்திற்கு கொண்டு வருகிறார். எனவேதான் அவர் இங்கு பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிப்பவர் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். த்ரீன் குணான் விருணோதி. பிரம்மதேவர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களையும் நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். ஜட இயற்கையானது பிரகிருதி இங்கு 3 பௌதிக குணங்களுக்கும் பிறப்பிடம் த்ரிவிருதா என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீ மாத்வாச்சாரியார் த்ரிவிருதா என்பது பிரகிருத்தியா என்று பொருள்படும் என்று கருதுகிறார். இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆதி சிருஷ்டிகர்த்தா ஆவார். பிரம்மதேவரோ ஆதி இயக்குபவர் ஆவார்.
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्त प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तकिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्चात्रिविपाटनादिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकर धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रवितुतमनसा भाविता भूरिभागैः हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாரையும் இந்த ஞாயிறு சத்சங்கம் நிகழ்ச்சிக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்பிற்கும் வரவேற்கிறோம். இன்று ஸ்ரீ ஹிரண்யகசிபு கிட்டேருந்து கேட்டுருக்கோம். உண்மையில் ஸ்ரீ சப்தம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் உபயோகப்படுத்தப்படுறது கிடையாது. இருந்தாலும் ஹிரண்யகசிபுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா ஹிரண்யகசிபுவும் ஆதி காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானுடைய நித்தியமான சேவகனாக இருந்திருக்கார். அதனால் அவருக்கு ஸ்ரீ சப்தம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்லை ஹிரண்யகசிபுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ரீ கிடைக்க போகுது, ஒரு பெரிய தனம் கிடைக்க போகுது. என்ன தனம் கிடைக்க போகுது தெரியுமா? பிரகலாதன்ற ஒரு தனம் கிடைக்குது, அதுவும் இருக்கு. நரசிம்மருடைய மடி கிடைக்க போகுது இல்லையா? நரசிம்மருடைய மடி யாருக்கு கிடைக்கும்? லக்ஷ்மி தேவிக்கு தான் கிடைக்கும். லக்ஷ்மி தேவிக்கு அடுத்தது யார் அங்கே உட்கார்ந்தது? ஹிரண்யகசிபு மட்டும் தான் உட்கார்ந்தது இல்லையா? வலுக்கட்டாயமாக கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டார். போகிறான், அடம் பிடிச்சி ஓடுறான், நான் வரமாட்டேன்றான், பிடிச்சி உட்கார வச்சுக்கிட்டார் இல்லையா? ஸோ பகவானுக்கு தன்னுடைய பக்தர்கள் மேலே அவ்வளவு இஷ்டம். சின்ன குழந்தைங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க, ஓடுவாங்க, பயந்துட்டு ஓடுவாங்க, இல்லை எங்கேயா விளாட்றதுக்கு அந்த பக்கம் தான் ஓடிட்டு இருப்பாங்க. அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, டேய் எங்கடா போகிற வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி அவனை வலுக்கட்டாயமாக உட்கார வச்சு கொஞ்சுவாங்க இல்லையா? அது போல் கொஞ்சம் அதிகமாக கொஞ்சிட்டார் நரசிம்மர் இல்லையா? அதனால ரத்தம்லாம் வெளில வந்துடுச்சு. சரி, இங்கே ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கடுமையான தபஸ்யம் பண்ணுறாரு. நம்ம போன வாரமே இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் இல்லையா? மனிதன் அப்படின்னாவே மனிதனுக்கு உண்டான மிக முக்கியமான குணம் என்னது? தவம் இல்லையா? யாரு கேட்டாலும் இனிமேல் சொல்ல தெரியும். ஒரு குரங்குக்கான குணம் தெரியும், ஒரு கழுகுக்கான குணம் தெரியும், ஒரு யானைக்கான குணம் தெரியும், ஒரு சிங்கம்னா எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். அது போல ஒரு மனிதனா எப்படி இருக்கணும்னாவே தவம் செய்யக்கூடியவனா இருக்கும். தபம் அப்படின்னு சொல்றது. அதனால்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் நமக்கு தவம் அப்படிங்கிறது காட்டப்படுது. இந்த உலகத்துல முதல்ல தோன்றிய உயிரினம் எது? வேற? இந்த உலகத்துல முதல்ல தோன்றிய உயிரினம் யார்? சுதர்ஷன். உயிரினம் பத்தி கேட்டிருக்கேன். இந்த உலகத்துல முதல்ல தோன்றிய உயிரினம் யாரு? மதன். பிரம்மாதான். சோட்டா பிரம்மாதானா? ஏய் கிருஷ்ணா, என்னது கரப்பாம்பூச்சியா? டேய் தூக்கிட்டு போய் உன கரப்பாம்பூச்சி கூட்டத்தை போய் எடுத்துட்டு வந்துருங்கடா. யாரு? அமீபா. ஓகே. அப்புறம் இன்னும் யாராவது பரமபிதாவிலுக்கும் பரமலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்தவங்க யாரா இருக்கீங்களா இங்க? அவங்க வேற ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஆதாம் ஏவால இருந்து வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அறிவியல் ஆராய்ச்சி கால கேட்ட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? உரங்குல இருந்து வந்தோம்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க குடும்பத்தை அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? டார்வினை கேட்டா குரங்குன்னு சொல்றான், அது அவங்க தாத்தாவா இருக்கலாம். இல்ல பரலோகத்திற்கும் பரமபிதாவை கேட்டோம் அப்படின்னு அவங்க ஆதாம் ஏவான்னு சொல்றாங்க, அவங்க குடும்பமா இருக்கலாம். நாஸ்திகர்களை கேட்டோம் அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அமீபான்னு சொல்றாங்க, அவங்க குடும்பமா இருக்கலாம். பட் நம்ம குடும்பம் இங்க தான் வந்திருக்கு, பிரம்மா கிட்ட தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா நமக்கு ஆரம்பத்திலே காட்டுறாங்க இந்த மனிதனுடைய கடமை என்னன்னு முதலே காட்டுறாங்க. பிரம்மா தோன்றிய பிறகு என்ன பண்ணார்? அமீபா தோன்றிய பிறகு என்ன பண்ணது? நெண்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு, நெளிஞ்சுக்கிட்டே இருந்து அது ரெண்டா மாறுறது, அப்புறம் ரெண்டு நிறையா மாறுறது. அது போல மனுஷங்களை என்ன பண்ணிட்டே இருக்கு? நெண்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறான் அவன். இன்னொருத்த காட்டுறான் குரங்கு என்ன பண்ணுது? பிறந்த உடனே குரண்டு மேலே அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தாவுறது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, மற்றவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருங்க, அந்த பக்கம் தாவிக்கிட்டே இருக்குன்னு அவன் காட்டுறான்.
இன்னொருத்த சொல்றான் ஆதாம் ஏவாள் அவங்க பிறந்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, கடவுள் எதை செய்ய வேணான்னு சொல்லி சொன்னாங்களோ அதை செஞ்சாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கடவுள் சொல்றத செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் காட்டுறாங்க. பட் நம்முடைய சாஸ்திரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல தோன்றிய உயிரினம் யாருன்னு சொல்றோம், நம்ம பிரம்மான்னு சொல்லி சொல்றோம். அந்த பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தவம் பண்ணார் இல்லையா. முதல்ல அவர் தோன்றிய பிரம்மதேவர் நடுங்காலம் என்ன பண்ணார், தபசியம் பண்றார். அந்த தவத்தினுடைய வலிமையினால யாரை பார்த்தார், அவரு பகவானை தரிசனம் பண்ணார். அந்த தவ வலிமையினால் அவருக்கு ஞானம் கிடைச்சது. அந்த தவ வலிமையினால் அவர் இந்த உலகத்தை, இந்த சிருஷ்டி என்ன பண்றார், இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டியை ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப நமக்கும் இந்த உலகத்துல ஒரு தர்மத்தை காட்டுறாங்க. மனிதனாக பிறந்த எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய முதல் கடமை என்னது, தவம் பண்ணும், தபஸ்யம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. அதனால என்ன பண்றோம்னா நம்ம சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கும்போது 5 வயதுலயே என்ன பண்றோம், தவத்துக்கு அமுச்சு வச்சிடறோம். எங்க, குருகுலத்துக்கு அமுச்சு வச்சிடறோம். ஒரு பையன் 5 வயது இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, குருகுலத்துக்கு அமுச்சிடுவாங்க. வீட்டிலாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. 5 வயசுல இருந்து 25 வயசு வரைக்கும் அவங்க எங்கதான் இருக்கணும், குருகுலத்துல இருக்கும். லீவ் எல்லாம் கிடையாது. பொங்கலுக்கு போயிட்டு வரேன், தீபாவளிக்கு போயிட்டு வரேன், ஆடிக்கு போயிட்டு வரேன், அமாவாசைக்கு போயிட்டு வரலாம், ஒண்ணுமே கிடையாது. குருகுலத்துல தான் இருக்கணும். குருகுலத்துல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சேவை பண்ணும், ரொம்ப பணிவான சேவை பண்ணும். வெளில போய் பிக்ஷை எடுத்துட்டு வரணும். குரு சொன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், எந்த ஒரு காரியத்தையுமே செய்யணும். அப்படி ரொம்ப பணிவான சிஷ்யர்களாக அவங்க மாறுவாங்க. இப்படிதான் மகாபாரதத்துல ஒரு கதை சொல்லப்படுது. ஒரு ரிஷிக்கு 3 சிஷ்யர்கள் இருக்காங்க. அதுல ஒரு சிஷ்யர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா வயல்ல நிறைய தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த தண்ணி அடைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாரு, அருணின்னு நினைக்கிற அவர் பேர், அந்த தண்ணி அடைக்கிறதுக்காக அவனை அனுப்பிச்சு விடுறாரு. அந்த வயற்காட்டில் தண்ணி அடைச்சி வைப்பான்னு அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு. இவனும் போறார். போற சமயத்துல பயங்கரமான ஒரே மழையினால தண்ணி ரொம்ப அதிகம் வந்துட்டு இருக்கு. இவனால என்ன பண்ண முடியல, அந்த வயக்காட்டை அடைக்க முடியல. அதனால என்ன பண்ணான்னா இவனே அந்த இடத்துல என்ன பண்ணா, படுத்துட்டான். ஒரு குறுக்கால வயக்காட்டுல இவனே படுத்துக்கிட்டான், தண்ணி போகாத அளவுக்கு. இரவு நேரம் முழுவதும் படுத்துட்டு இருக்கான். காலையில குரு என்ன பண்ணாருன்னா சிஷ்யனை காணமேன்னு சொல்லிட்டு தேடிக்கிட்டு வராரு. தேடிட்டே வரும்பொழுது குரு பையனை பேர் சொல்லி கூட்டிகிட்டே வராரு. கீழே சத்தம் வருது, குருவே நான் இங்க இருக்கேன். எங்கடா இருக்க, கீழே பார்த்தா கீழே படுத்துட்டு இருக்கான். ஏன்டா அப்படி படுத்துட்டு இருக்க, நிறைய தண்ணி வந்தது, என்னால் என்ன பண்ண முடியல, வெறும் மண்ணை வச்சு அடைக்க முடியல, அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நானே படுத்துட்டு இதை ஒரு தடுப்பணையா இருந்தேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்பதான் குரு சொன்னாரு, என்னுடைய வார்த்தையை கேட்டு நீ இவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணேப்பா, உனக்கு எல்லா ஞானமும் உடனே சித்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவனை அனுப்பி வச்சுட்டார். குருகுல வாசம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அதுக்கு மேலே அவனுக்கு படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா குரு ஆசீர்வாதம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு ஞானமானது தானாக வந்துடும். குருமுக பத்மா வாக்கியா சித்தேத்தை கொரியா ஆக்கியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. அதே போல திவ்ய கியான் ஹிருதய பிரகாஷித்தோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு இல்லையா. திவ்ய கியானமானது இதயத்துல பிரகாசிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஆன்மீக ஞானம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்து வர்றது கிடையாது. ஹார்ட் டு ஹார்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குமா. நாம் எப்போ நம்முடைய குருவை திருப்திப்படுத்துகிறோமோ, எப்போ நம்முடைய குரு ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சு பரவாயில்ல இவன் நல்லா சேவை பண்ணுறான், இவன் நல்ல பக்தனாக இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ, அந்த நினைச்ச அந்த க்ஷணத்தில் என்ன ஆகும், நமக்கு அவருடைய ஞானமானது நம்முடைய இதயத்தில் மாற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறான், அவன் குரு கிட்ட பெரிய ஒரு வரத்தை பெற்றான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சிஷ்யன் இருந்தான். அவனை போய் தினம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா போய் மாடு மேய்ச்சிட்டு வாடான்னு சொல்லி சொன்னார். நிறைய சாப்பிடுவான் அவன், நிறைய சாப்பிட்டு நல்லா புஷ்டியாக குண்டா இருந்தான். குரு சொன்னார், நீ பாட்டுக்கு பிக்ஷை எடுத்து என்ன பண்ணக்கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது. நீ என்ன பண்ண, முதல்ல குருவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். பிக்ஷை எடுத்து என்ன பண்ணுறான், குருவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறான். 1 மாதம் கழிச்சு பார்த்தா குரு கூப்பிடல, சாப்பிட்றதுக்கு கூப்பிடவே இல்லை. ஆனால் பையன் எப்படி இருக்கான், இன்னும் நல்லா புஷ்டியாகவே இருக்கான். குரு கூப்பிட்டு கேட்டார், ஏன்டா 1 மாதம் நான் அவனுக்கு சாப்பாடே கொடுக்கறது கிடையாது, இன்னும் எப்படா புஷ்டியாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டான். இல்லை குருவே, முதல் ரவுண்டு போயிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன், மறுபடியும் 2வது ரவுண்டு ஒரு தடவை பிச்சை எடுத்துறேன், என்ன பண்ணுறேன், நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்றான். டேய் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதா, ஒரு தடவைக்கு மேலே 2வது தடவை வாங்கக்கூடாதுரா. என்ன 2வது தடவை போகிறேன் அப்படின்னா முதல் முறையாக போகிறவங்களுக்கு கிடைக்காதுப்பா, அதனால் நீ போகக்கூடாது அப்படின்றார். சரி போல குருவே, மாடு மேய்ச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சார். மாடு மேய்க்க போனான். இப்பயும் மறுபடியும் 1 மாதம் கழிச்சு வரான், அதே புஷ்டியோடு இருக்கான். மறுபடியும் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, இப்போ எப்பறா இன்னும் குண்டாவே இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஒன்றும் இல்லை, போகிற வழியில் மாடு நிறையா பால் கொடுக்குது இல்லையா, என்ன பண்ணுறேன், கண்ணுக்குட்டியை ஓரத்தில் கட்டி வச்சுட்டு பாலை நான் குடிச்சிட்றேன் அப்படின்னா. டேய் இது கண்ணுக்குட்டிக்கு உண்டான பால்ரா, நீ குடிக்கக்கூடாதுரா, என்ன பண்ணு, கண்ணுக்குட்டி கொடுக்கணும் பால், நீ குடிக்கக்கூடாது அப்படின்றார். சரி அப்படின்னு சொல்லி விட்டான். அடுத்த மாதம் நிற்கிறான், மறுபடியும் அதே புஷ்டியோடு இருக்கான். இப்போ என்னடா பண்ணுற, கண்ணுக்குட்டி பிடிச்சது போக மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பாலை குடிச்சிட்டு நான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. டேய் கண்ணுக்குட்டி போக மிச்ச பாலாம் குடிக்கூடாது, அது ஃபுல்லாக கண்ணுக்குட்டிக்கே கொடுத்துட்றா அப்படின்னாரு. கண்ணுக்குட்டிக்கே கொடுத்துட்டு இருக்கான்.
மறுபடியும் 1 மாதம் கழிச்சு வந்து சேர்றான், மறுபடியும் அதே புஷ்டியோட இருக்கான். இப்போ என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறான். இப்போ கண்ணுக்குட்டி குடிக்கும் போது அதோடைய சைடு வாயிலிருந்து நுரையெல்லாம் வெளில வரும் இல்லையா, பால் நுரையெல்லாம் வரும் இல்லையா, அதை பிடிச்சி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். டேய் அதெல்லாம் எச்சில்றா, அதெல்லாம் அசுத்தம்டா, அதை குடிக்கூடாதரா, அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதரா அப்படின்றார். சரி சுவாமி குடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். இப்போ சாப்பிட்றது வேறு வழியே இல்லை, ஒரே பசி, வயிறு கப கப கபான்னு கடிக்குது உள்ளார. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த எருக்கஞ்செடியெலாம் இருக்குல்ல, இந்த எருக்கஞ்செடியை உடச்சா என்ன இருக்கும் அதுக்குள்ளார, பால் மாதிரி இருக்குல்ல, அதை எடுத்து சபாசப்பட்டாப்பட்டப்பட்டு குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். எருக்கஞ்செடிக்கூடிய பால்லாம் குடிக்க ஆரம்பித்தான். இந்த பாலை குடித்த உடனே உடம்பு கெட்டு போய் கண்ணு போயிடுச்சு அவனுக்கு. கண்ணு போனதுக்கப்புறம் நடந்து போய் ஒரு குழிக்குள்ளே விழுந்துட்டான், ஒரு கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துட்டான். உள்ளே உட்காந்துட்டு கத்திட்டு இருக்கான், குருவே காப்பாற்றுங்க, ஹே குருவே காப்பாற்று, குருவே காப்பாற்று கத்திட்டு இருக்கான். குரு வந்து தேடிட்டே வர, எங்கட ஆளக்கானோம், போனவனே ஆளக்கானமே, மாடையும் காணும் ஆலையும் காணும். வந்து பார்க்குறாரு, பார்த்தா கீழே சப்தம் வருது, காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு சத்தம் மட்டும் வருது. எங்கடா இருக்க? உள்ளே இருக்கேன். என்னடா பண்ண? இந்த மாதிரி நான் வந்து எருக்கம்பாலை குடித்தேன், கண்ணு போயிடுச்சு. சரிப்பா, உனக்கு நான் வந்து ஒரு மந்திரம் சொல்லி கொடுக்குறேன், அந்த மந்திரத்தை சொல்லி என்ன பண்ணு, நீ கண்ணை வாங்கிட்டு வந்துடு அப்படின்னு சொல்கிறார். அஸ்வினி குமாரனுடைய மந்திரத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. சொல்லிட்டு குரு போயிட்டார். இவருக்கு அஸ்வினி குமார் மந்திரம் சொல்லிட்டார். சொன்னோன்னே என்ன ஆயிடாங்க, அஸ்வினி குமார் 2 பேரும் தோன்றிட்டாங்க. தோன்றினதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு திவ்யமான ஒரு கலசத்தில் நல்ல ஒரு மருந்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த மருந்தை சாப்பிடுப்பா, உனக்கு கண்ணு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும், சாப்பிட்ருக்கணும். ஆனால் சாப்பிடல. அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னா, என் குரு சொன்னாதான் சாப்பிடுவேன். இப்போ பழக்கத்துக்கு வந்துட்டானா இல்லையா? அப்போ அஸ்வினி குமாரர்கள் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டாங்களா. உண்மையிலே இது ஆபத்து தான். ஆபத்து காலத்தில் மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. குரு சொல்லனா கூட என்ன பண்ணலாம், மருந்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம். பட் அவன் என்ன பண்ணா, மருந்து கூட குரு சொன்னாதான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு டிசிப்ளினுக்கு வந்ததுனால அஸ்வினி குமார்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, நீ மருந்தை சாப்பிடலை அப்படின்னாலும் உனக்கு கண்ணு தெரியும்பா, அது மட்டும் இல்லாமல் உனக்கு சாஸ்திர ஞானம் எல்லாம் வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டாங்க. அந்த பையனுக்கு கண்ணு வந்துடுது. ஓடி போய் குரு கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறா. குரு பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். பரவாயில்லையேப்பா, இப்படி கண்ணு கூட தெரியாத பட்சத்தில் என்ன பண்ண, மருந்து கூட எடுத்துக்காம குருவை கேட்க நினைச்சே, உனக்கு உத்தமான குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ஆசீர்வாதம் பண்ணி, உனக்கு இந்த ஞானமானது நிலைத்திருக்கட்டும் சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சுட்டார். ஸோ அப்படியாக அன்றைக்கி எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா, குருவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆனது, ஞானமானது ரொம்ப எளிமையாக பெறப்பட்டது. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, குரு கிட்ட ஆசீர்வாதம்லாம் வாங்குறது கிடையாது. குரு கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணுறோம், ஏய் சொல்லி கொடுக்குறியா இல்லையா, நான் பணம் கட்டியிருக்கேன். ஸ்கூலில் அதான் நடக்குது, ஏய் நான் பணம் கட்டியிருக்கேன் சொல்லி கொடு, அது உன் வேலை, நீ எனக்கு வேலைக்காரன் இல்லையா. அப்படிதான் நம்ம குரு கிட்ட போய் நிற்கிறோம். அந்த மாதிரி போய் நின்னோம் அப்படின்னா குரு சொல்லி கொடுக்கலாம், ஒன்றுமே மண்டையில் ஏறாது. அப்படியே மண்டையில் ஏறினாலும் அது இதயத்துக்கு இறங்காது. இதயத்தில் இறங்கலை அப்படின்னா அது ஆச்சாரத்துக்கு வராது, செயல்பாட்டுக்கு வராது. இன்றைக்கி ஞானம் வந்து செயல்பாட்டுக்கு வராமல் ப்ராக்டிக்கலாக போகாமல் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா காரணம், குருவனுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லை, அவ்வளோதான். ஞானம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கத்தியை போன்றது. அந்த கத்தி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்முடைய ஜட பற்றுல என்ன பண்ணும், அது அறுக்கணும். கத்தி அறுக்கும், ஆனால் இந்த கத்தி அறுக்க மாட்டேங்குது. ஏன் அறுக்க மாட்டேங்குது? டேய் ரகுநாத், ஏன் கத்தி அறுக்காது? ஷார்ப்னஸ் போயிடுச்சு. வெரி குட். அதே போல் ஒருத்தருக்கு ஞானம் நிறையா இருக்கலாம், நிறைய விஷயங்களை கேட்கலாம், ஆனால் அவங்களுக்கு குருவனுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லை, பக்தருடைய ஆசீர்வாதம் இல்லை அப்படின்னா அவர்கள் படித்த ஞானம் எதுவுமே அவங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்காது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதனால் இங்கே பார்க்குறோம், நம்ம பிரம்மதேவர்கிட்ட என்ன பண்ணுறான், இவன் ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்காக போயிருக்கான். இவனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு, அசுரனாக இருந்தாலுமே கூட அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நமக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம விட பெரியவங்க கிட்ட போய் நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு தெரியுது. ஆனால் இவனுடைய குணம் எப்படி தெரியுமா இருக்குது, அசுர குணமாக இருக்கிறதுனால ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அவங்கள முடிச்சு விட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் இல்லையா. அதுதான் தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம், ரஜோ குணம், தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே பார்க்குறோம், நம்ம பிரபுபாதர் வந்து 3 குணங்களை பற்றி பேசுகிறார். இங்கே ரொம்ப நல்ல ஞானத்தை கூட பேசுகிறான். உண்மையில் ஹிரண்யகசிபுக்கு என்ன தேவை? இப்போ ஹிரண்யகசிபுக்கு என்ன தேவை? இப்போ நிரந்தரமாக வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு ஆசை இல்லையா. எப்போ நம்ம நிரந்தரமாக வாழ்ந்துட்டோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, யாருமே நம்மளை அழிக்க முடியாது. எப்போ நம்மளை அழிக்கவே முடியாது, நம்ம அப்போ என்ன பண்ணலாம், எல்லாரையும் போய் பிடிச்சிடலாம். ஹிரண்யகசிபு என்ன கேட்கல, வரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவன் எந்த ஜாக்கிரதையாக கேட்குறான். எனக்கு வந்து இந்திரலோகம் வேணும், எனக்கு பிரம்மலோகம் வேணும்னா கேட்டான், அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. அவன் கேட்ட வரம் என்னது, சாகக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டான்.
நம்மளும் என்ன கட்டிட்டு இருக்கோம்? இப்போ பகவான் கிட்ட போய் நின்றுட்டு நம்மளும் பகவான் கிட்ட எதுக்காக தான் வரோம்? இறப்பு வரக்கூடாது, ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் வரும். ஆமாவா இல்லையா? அதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? நான் பக்தி செஞ்சோம் அப்படின்னா முக்தி அடைவோம். முக்தி செஞ்சா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது? பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் வராது. அதனால என்ன பண்ணுங்க, பகவானுக்கு பக்தி செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்போ நமக்கும் ஹிரண்யகசிப்புக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம்? நாமும் சாகாம இருக்குன்னு நினைக்கிறோம், ஹிரண்யகசிப்பும் சாகாம இருக்குன்னு நினைக்கிறான். அவன் பெரிய ஹிரண்யகசிப்பு, நம்மள சின்ன சின்ன ஹிரண்யகசிப்பு. நமக்கு சாகாம வர எது தெரியுமா கேட்குறோம்? அப்பதான் இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம்முடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, நாம் இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்ட் கிடையாது. நான் பகவானுடைய லோகத்தில் போய் சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். பகவானுடைய லோகத்தில் போய் சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறது தப்பா சரியா? பகவானோட லோகத்தில் போய் சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறது யாரெல்லாம் சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க? பகவான் லோகத்தில் போய் சந்தோஷமா நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறதுலாம் யாரு? ஓகே, நமக்கு இந்த லைஃப்ல சான்ஸ் கிடையாது கிருஷ்ணர் கிட்ட போறதுக்கு. நாம் பகவானுடைய லோகத்துக்கு போறது எதுக்கு? நாம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக கிடையாது. பகவான லோகத்துக்கு போறதுக்கு அவரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக தான் போறோம். ஆனா என்ன பண்றோம்னா, நம்முடைய இந்த பௌதீக வாசனைகள் ஆசை இருக்கு இல்லையா, அதை ஆன்மீகத்திலேயே கொண்டு வந்து வச்சிடறோம். ஆன்மீகத்துக்கு வந்த பிறகு நம்ம என்ன தெரியுமா நினைக்கிறோம்? நான் என்ஜாய் பண்ணும், நான் என்ஜாய் பண்ணும், நான் என்ஜாய் பண்ண நினைக்கிறோம். வெளியில் இருக்க என்ன பண்றான்? அதே தான் நினைக்கிறான், நான் என்ஜாய் பண்ணும், நான் என்ஜாய் பண்ணும். நல்ல அழகான பாட்டை கேட்கணும். இங்க வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நல்ல அழகான கீர்த்தனத்தை கேட்கணும். வெளியில நல்ல அழகான படத்தை பார்க்கணும். இங்க வந்து என்ன கேட்குறோம்? யாராவது ஒருத்தவங்க புரளி பேசினாங்க, ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயம் பேசினாங்கன்னா, ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் கோல் சொன்னாங்கன்னா அதை நல்லா என்ன பண்ணுறோம்? ரெண்டு காது கொடுத்து கேட்குறோம். வெளியில் ஏதாவது பொறுப்பான வேலை கொடுத்தாங்கன்னா ஓடி போயிடுவோம் இல்லையா? இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? கிளாஸ் டைமில் யாருமே இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ வெளியில் எப்படி பௌதிகவாதிகள் இருக்காங்களோ, வெளியில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? எனக்கு பேரு புகழ் பதவி வேணும்னு நினைக்கிறோம். இங்கே வந்தப்பறம் என்ன நினைக்கிறோம்? நம்ம மறுபடியும் பேரு புகழ் பதவி நினைக்கிறோம். இங்கே வந்தப்பறம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இன்சார்ஜ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது. ஒரு டிவோட்டி சொல்லிட்டு இருந்தார், டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம சேவை வாங்குறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுங்க? நீங்கள் இன்சார்ஜ்னு சொல்லிடுங்க, அவங்க வேலை செய்வாங்க. நீங்கள் போய் ஒருத்தர்கிட்ட பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க செய்ய மாட்டார். இதே நீங்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லணும்? பிரபு இன்னிலிருந்து நீங்கள் தான் பாத்ரூம் க்ளீனிங் இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. க்ளீனிங் இன்சார்ஜ்னா என்னது? அவர் தான் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் பேர் தான் என்னது? இன்சார்ஜ் அப்படின்னு பேர். அந்த இன்சார்ஜ் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்குறது நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? இன்சார்ஜ், நான் தான் இன்சார்ஜ், நான் தான் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கேன். பிரபு நான் தான் இன்சார்ஜ், பாத்ரூம்குள்ளே போனால் நம்மளை என்கிட்ட கேட்டு தான் போகணும் இல்லையா? எப்படி என்ன கேட்காம பாத்ரூம்குள்ளே போனீங்க? 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது நீங்கள், ஏன்னா நான் தான் இன்சார்ஜ். ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன தேவைப்படுது? அந்த இன்சார்ஜ், நான் கட்டுப்படுத்துபவன் அப்படின்ற அந்த ஈஸ்வர புத்தி அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது. ஈஸ்வர புத்தி இருக்கிற வரைக்கும் நாம் இந்த உலகத்தில் தான் இருந்தாலும், எப்போ தாச புத்தி வருதோ அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அங்கே போக முடியும். நாம் எல்லாருமே ஈஸ்வரர்களாக இருக்கும்னு நினைச்சோம். அங்கே எங்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் நினைச்சோம், என்ன கிருஷ்ணரை மட்டுமே எல்லாரும் வழிபட்டு இருக்காங்க, நானும் இங்கே இருக்கேன், என்னை கொஞ்சம் சைடில் பாருங்க சார் அப்படி என்ன பண்ணோம்? யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். கிருஷ்ணன் நினைச்சார், இங்கே நடக்காதப்பா, அவனுக்கு தனி இடத்தை அமுச்சு விட்றேன், நீ அங்கே போய் பார்த்துக்கோ, உன்னுடைய ராஜாங்கத்தை அங்கே போய் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டார். இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோம்? இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த உலகத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சின்ன சின்ன குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் தான் இதுக்கு லீடர், நான் தான் இதுக்கு இன்சார்ஜ், நான் தான் இது கண்ட்ரோலர் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்க முயற்சி பண்ணுறோம். இந்த ஈஸ்வர புத்தி இருக்கிற வரைக்கும் நாம் பகவானை அடையிறதை பற்றி யோசிக்கவே தேவையில்லை. ஏன் யோசிக்க தேவையில்லை? ஏன்னா நானும் இங்கே பகவானா இருக்கிறேன்னு ஏற்கனவே இல்லையா? எல்லாரும் என்ன வழிபடுறாங்களா? ஆல்ரெடி எல்லாரும் வழிபட்டு தான் இருக்காங்க. அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறேன்? அங்கே போனால் எல்லாரும் கிருஷ்ணரையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நான் இங்கே என்ன வழிபடுறது? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நாம் கோயிலுக்கு எதற்காக வரோம்? நாம் பகவானை பார்க்கறதுக்காக வரோமா? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் பகவானை பார்க்கறதுக்காக வரேன்னு சொல்லிட்டு? கோயிலுக்கு நாம் எதுக்காக வரோம்? பகவானை பார்ப்பதற்காக வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்கலாம் யாரு? இவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டின் கேட்பானா நான் உங்ககிட்ட? நாம் பகவானை பார்ப்பதற்காக வரவில்லை. பகவான் நம்மை பார்ப்பதற்காக நம்ம வந்து நிறுத்திக்கிறோம், அவ்வளோதான். இந்த ஒரு விஷயமானது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அப்படின்ற ஆச்சாரியர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு.
அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்பட வேண்டிய பொருள், பார்ப்பவன் பார்க்கப்பட வேண்டிய பொருள். இங்க பார்ப்பவர் யாரு? பகவான். பார்க்கப்பட வேண்டிய பொருள் யாரு? நாம். அனுபவிப்பாளர் யாரு? பகவான். அனுபவிக்கப்பட வேண்டிய பொருள் யாரு? நாம். கட்டுப்படுத்துபவர் யாரு? பகவான். கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டியவர் யாரு? நாம். அப்ப ஈஸ்வரன் யாரு? பகவான். இங்க சேவகன் யாரு? நாம். இந்த எண்ணத்தை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்த்துக்க முயற்சி பண்ணணும். பிரசாதம் சாப்பிட்றதுலேருந்து அப்படி இருக்கணும். பிரசாதம் சாப்பிட்றது யாரு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா நாம சொல்லக்கூடாது. நம்ம வயிற்றுக்குள்ளார ஜடராக்னி அப்படின்னு இருக்கு. விஷ்ணு மூர்த்தி தான் உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கார். அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதம் பிராணாபான சமாயுக்த பச்சாம் எண்ணம் சதுர்விதம். கிருஷ்ணன் சொல்றார், உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கேன்? ஒரு அக்னியா இருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நீ சாப்பிடக்கூடிய உணவு எல்லாத்தையுமே நான் செரிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப நம்ம சாப்பிடும் போது கூட என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, இது நான் சாப்பிடல, உண்மையில இந்த பிரசாதத்தை யாருக்கு தான் நான் அர்ப்பணம் பண்றேன்? வயிற்றுக்குள் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்ற புத்தியோட நம்ம என்ன பண்ணுமா சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. இப்படி நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க சாப்பிட்றதே ஒரு பெரிய யஜ்யமா மாறி போயிடும். அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்குமே ட்ரெடிஷ்னலாக உட்காந்து சாப்பிட்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளை போல சாப்பிட மாட்டாங்க. பிளேட்டு கிடச்சா போதும், இடம் கிடச்சா போதும், நின்றுக்கிட்டு கபகபகமட்டு வாய்க்குள்ளே போடுறது அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சாப்பிடக்கூடிய இடத்த முதல்ல சுத்தப்படுத்திடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உட்காருவதற்கு ஒரு ஆசனம் இடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் வைக்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு ஆசனத்தில் தான் மேலே தான் வைப்பாங்க. ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு ஒரு மேலே ஹைட்டான ஒரு இடத்துல மேலே இலையை விட்டு இலைக்கு முதல்ல தண்ணியெல்லாம் தெளித்து அதை சுத்தப்படுத்திட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி புரோக்ஷனம் பண்ணுவாங்க. தண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? சுற்றி தண்ணியை விடுவாங்க. புரோக்ஷனம் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல இந்த பிராணன்கள் பிராண அபான சமான உதான வியான அப்படின்ற இந்த பஞ்ச பிராணன்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? பிராணாய ஸ்வாஹா, அபானாய ஸ்வாஹா, உதானாய ஸ்வாஹா, வியானாய ஸ்வாஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பஞ்ச பிராணனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? முதல்ல உணவை இடுவாங்க, சைடில் எடுத்து வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு கோவிந்தா 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 என்ன பண்ணுவாங்க? ஒவ்வொரு கவலமும் உள்ளே போகும்போது சொல்லிக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்க. நம்மெல்லாம் தீந்து போயிடுமோ இன்னும் போடு இடம் இல்லையே, கொஞ்சம் வயிற்றை ஆட்டிக்கிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் இடத்தெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு அப்புறம் உள்ள போடு இன்னும் முடிஞ்சிச்சாலே பன்னீர் எங்க? உள்ள போடு. சாம்பார் வரலையா? கொண்டு. ரசம் வந்துருச்சா? ஏன் எனக்கு இன்னும் பன்னீர் வர, ஏன் எனக்கு பூரி வரவே இல்லை பிரபு, எனக்கு இன்னும் ஸ்வீட் வரவே இல்லை. வாயே பேசக்கூடாது. பிரசாதம் சாப்பிடும்போது நம்ம பிளேட்ல என்ன இருக்கோ அதை மரியாதையோட கம்முன்னு சாப்பிட்டே இருக்கணும். மரியாதையோட சாப்பிடணும் அப்படின்னா மிரட்டுற மரியாதை கிடையாது, மரியாதையாக சாப்பிடும் அந்த மரியாதை கிடையாது. பகவான் நமக்கு இது கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும்? அந்த பணிவோடு சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும். கூப்பிடக்கூடாது, கூவி கூப்பிடக்கூடாது. பிரசாதம் சர்வ் பண்ணுற இடத்துலையும் கூவக்கூடாது. ரசம் 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 சாம்பார் 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 காய் 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 ஏலமாக விடுறோங்க. மார்க்கெட் ஆகுது, காய்கறி மார்க்கெட் ஆகுது. தக்காளி 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 பார்த்து மார்க்கெட் மாதிரி பண்ணிடுறோம். பிரசாதம் சாப்பிட்ற இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, எப்படி நம்ம பூஜை பண்ணக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கணும். அமைதியாக இருக்கணும். சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அடேங்கப்பா பிரசாதம்டா கிடைச்சா போதும், கிட்டு 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 பிளேட்டை தூக்கிட்டு கழுவுறமா கழுவுலையே போய் உட்காந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து போடு போடு போடுன்னு போட்டு கபகபகமாக சாப்பிட்டுறோம். அந்த கான்சியஸ்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கணும். நாம் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்? நிறைய பிரசாதம் சாப்பிடலாம். பட் பக்தியில் கொஞ்சம் முன்னேற என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கணும். ஆகார நித்ர பய மைத்துனம் அப்படின்னு 4 விஷயம் சொல்கிறோம். இந்த 4 விஷயங்கள் யாருக்கு சமமாக இருக்கு? மிருகங்களுக்கே உண்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த 4 விஷயங்கள் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, நாம் பக்தியில் மேலே போக போக என்ன ஆகுது? 4 விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கணும். இது குறையல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணவே இல்லை, இன்னும் பக்தியில் முன்னேறவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். குறைச்சிக்கணும். பிரசாதம் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கணும். தேவையான அளவு சாப்பிட்டா போதும். தேவையான அளவு தூக்கம், தேவையான அளவு நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல், தேவையான அளவு மைத்துனம் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். இஷ்டத்துக்கு இன்னும் வரைமுறை இல்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நாம் ஒவ்வொரு காரியமும் செய்யும் போது எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப கான்சியஸாக செய்யணும், உணர்வோடு செய்யணும். என்ன இது யாருக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்ற உணர்வோடு செய்ய ஆரம்பிக்கணும். இங்கே ஹிரண்யகசிபுவை பார்க்குறோம். ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அவனுக்கு கூட உணர்வு இருக்குது. எனக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை வழிபடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஆனால் யாரை வழிபட்டான்? அவன் பிரம்மதேவரை வழிபட்டான் இல்லையா?
இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் சொல்றார் பகவத்கீதையில, நீங்க ஏன் தேவர்களை வழிபடுறீங்க? இப்ப நாமும் பகவான் கிட்ட இதான் வழிபடுறோம். எனக்கு பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலிருந்து விடுதலை கொடு, எனக்கு மோட்சத்தை கொடு அப்படின்னு வழிபடுறோம் இல்லையா? நம்ம மறுபடியும் இந்த விஷயத்துக்கு வரோம். மோட்சம் எதுக்காக? பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக, அவ்வளவுதான். பகவானுக்கு சேவை செய்யற இடம் எங்க இருந்தாலும் அங்க பக்தன் போக தயாரா இருக்கான். அது இந்த உலகமா இருந்தாலும் சரி, அது அந்த உலகமா இருந்தாலும் சரி. ஸோ பக்தனுக்கு என்ன தெரியுமா தேவை? சேவை தான் முக்கியம் இல்லையா? அந்த சேவை இங்கே கிடைச்சா இங்கேயே பண்ணிட்டு இருக்கான், அங்கே கிடைச்சா அங்கே போய் பண்ணுறான். இன்னும் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பக்தனுக்கு முக்தி அப்படிங்கிறது அந்த உலகத்தில் போய் கிடைக்கிறது கிடையாது. இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது அப்படி தான் இருக்கான், முக்தி பெற்ற ஜீவாத்மாவாக தான் இருக்கான். ஜீவன் முக்தஸ்ய உச்சதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறார். அதனால் நாம் நல்லா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நாம் ஆன்மீகத்தை பயிற்சி செய்வது நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக கிடையாது, மாறாக கிருஷ்ணர் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக. ஆனால் ஆரம்பத்தில் வரும்போது என்ன சொல்லுவோம்? நீங்கள் ஆன்மீகத்தை பயிற்சி பண்ணுங்க, சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். உண்மைதான் அது. முதல்ல ஆன்மீகத்தை பயிற்சி பண்ணும்போது நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம். ஆனால் போக போக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இது எனக்காக கிடையாது, நான் அவருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன், உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன கோயில் இருக்குது, ஏதாவது பிள்ளையார் கோயிலோ இல்லை சிவன் கோயிலோ ஒரு கோயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கோயிலுக்கு முதல்ல போக ஆரம்பிப்போம். போயிட்டு இருக்கோம் நினைப்போம், அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி எனக்கு ஏதாவது கூட, ஏதாவது வரம் கூட, ஏதாவது கூட கேட்டுருப்போம். அப்புறம் அந்த கோயிலோடைய சுச்சுவேஷன்லாம் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு நம்மளே யோசிப்போம், அடடா இந்த கோயிலுக்கு ஒரு விளக்கு வைக்க கூட ஆள் கிடையாது, சுவாமிக்கு ஒரு நல்ல துணி எடுத்து கொடுக்க கூட ஆள் கிடையாது. அப்படி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? அடுத்தது அந்த கடவுளுக்கு ஏதாவது துணி எடுத்து கொடுக்கலாம், அவருக்கு ஒரு தினமும் சின்ன விளக்கு ஏற்றி வைக்கலாம், ஒரு நாளாவது என்ன பண்ணலாம், வாரத்தை ஒரு நாள் போய் பொங்கல் வச்சு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ அன்பு அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நான் எப்படி அவருக்கு சேவை பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஆரம்பத்தில் நம்ம கடவுள்கிட்ட போகும்போது என்ன நினைப்போம், அவர் எனக்கு என்ன கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவோம். அந்த கடவுள் நம்ம வழிபட என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு அவர் மேலே அன்பு அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ எப்போ அன்பு அதிகமாக ஆரம்பிக்கும், நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் அந்த கடவுளுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். கிங்கரஹ அப்படின்னு பேர், பக்தர்களுக்கு கிங்கர அப்படின்னு பேர். கிங்கர அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கையை கூப்பிக்கிட்டு, சுவாமி நான் என்ன செய்யணும். இப்படிதான் ஹனுமான் இருப்பார். ஹனுமான் எப்படி இருப்பாரு? கூப்பிய கைகளோட இருப்பார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கூப்பிய கைகள் என்ன அர்த்தம்? என்கிட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது, உங்களுடைய தாசன் நான், உங்களுக்கு நான் என்ன செய்யணும், என்ன சேவை செய்யணும் அப்படின்ட்டு பணிவான குணத்தோட இருப்பார். இதெல்லாம் இங்க பார்க்க முடியுது, நம்ம ஹிரண்யகசிபு கிட்ட பார்க்க முடியுது. ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றான்? தவம் பண்ணிட்டு இருக்கான். கடும் தவம் பண்ணான், நல்ல விஷயம்தான். கடும் தவம் பண்ணாலுமே அது எந்த நோக்கத்தோட கடும் தவம் பண்ணா? பிரம்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட கடும் தவம் பண்ணா. ஓகே, பிரம்மதேவர் முன்னாடி தோன்றிட்டாரு. தோன்றிய பிறகு என்ன ஆனது அப்படின்னா, நம்ம தினமும் சிக்ஷாஷ்டத்தில் படிக்கிறோம் இல்லையா, பகவானுடைய நாமத்தை சொன்ன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அவனுக்கு? உடல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சு. என்ன ஸ்லோகம் அது? நயனம் கலதஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கதருத்தயாகிரா புலக்கைர் நிஷிதம் வபூகதா தவ நாம கிரகணே பவிஷ்யதி அப்படின்னு சொல்றேன். நயனம் கலதஸ்ருதாரயா, கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்ன உடனே கண்கள்லேருந்து என்ன ஆகணுமா? தண்ணீர் தாரதாரையா வர ஆரம்பிச்சது. நயனம் கலதஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கதருத்தயாகிரா, கழுத்து என்ன ஆகணும்? தொண்டை கழுதலுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். புலக்கயிர் நிச்சிதம், புலக்கயிர் நிச்சிதம் உடம்பு என்ன ஆகணும்? மெய்சில் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். எப்ப? தவ நாம கிரகணே பவிஷ்யத்தி, உங்க பேரை சொன்ன உடனே அது ஏற்படணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் வருதா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா சொன்ன தூக்கம் தான் வருது இல்லையா? நாமெல்லாம் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கோம், பக்திக்கும் நமக்கும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும். கிருஷ்ணா சிரிக்கிறான், அந்த கிருஷ்ணா கிடையாது, இந்த கிருஷ்ணா சிரிக்கிறான். உண்மையில் நாம தான் சிரிச்சுக்கணும் நம்முடைய நிலைமையை பார்த்து. நமக்கு இன்னும் என்ன பண்ணலாம்? அந்த மந்திரத்தில் கொஞ்சம் கூட ருச்சி வரவே இல்லை. நாம் இதை நினச்சி ஆலோசனை பண்ணணும். நான் இத்தனை வருஷமாக பக்தி பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேனே, எனக்கு ஏன் இன்னும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தில் சுவை வரவே இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தை நினச்சி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கவலைப்படணும். மற்ற கவலைகள்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. மற்ற கவலைகள்லாம் அனாவசியம். நம்ம எதுக்காக கவலைப்பட்டு இருக்கோம்? கோயிலுக்கு எனக்கு நிறையா சாப்பாடு யாரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, யாரும் சரியாக கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பிரபு என்ன பிரபு எல்லாம் அப்படி நடத்துறீங்க? என்னென்னமோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது, என்னென்னமோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கணும்?
சைத்தன்ய மகாபிரபு அதே சொல்றார், மறுபடியும் 2வது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார், நாம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி தத்ர அர்ப்பிதா நியமித ஸ்மரணேன காலஹ ஏதாத்ரிஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி துர்தைவமீதிருஷம் இஹா ஜனினானுராகஹ. இவ்வளவு கருணையோட எனக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை, இந்த மந்திரத்தை கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த மந்திரத்தில் எல்லா சக்தியும் கொடுத்துட்டீங்க. இந்த மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு ஒரு நியதியும் கிடையாது. இந்த மந்திரத்தை சொன்ன அடுத்த க்ஷணம் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? உங்களை தரிசனம் பண்ண முடியும். இவ்வளவு சிறப்பு இருந்தும் எனக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு என்ன கிடைக்கல? நான் அனுராக ருச்சி கிடைக்கவே இல்லையே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினச்சி ஒருத்தர் என்ன பண்ணும்? இதற்காக பகவான் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணும், இதற்காக கவலைப்படும். ஒரு பக்தனுடைய கவலை இதுவாக மட்டும்தான் இருக்கணும். என்ன கவலையாக இருக்கணும்? என்னால் என்ன பண்ண முடியல, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ருச்சியோட சொல்ல முடியலையே. மந்திரம் எப்படி தெரியுமா சொல்லணும்? ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லும் போது மாலைய நகத்தை கூட மறந்து போயிடும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்து பார்க்கணும். எடுத்து பார்த்தா மாலை முதல்ல இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? தூங்கிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம், நம்ம கணக்கு பிரகாரம். பட் உண்மையில் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, எந்த மாதிரி போயிடணும் அப்படின்னா, அந்த ஒரு மணிலேருந்து அடுத்த மணி போகிறதுக்கு கூட அவருக்கு என்ன கிடையாது, ஞாபகம் இல்லை. இந்த மணியை நகர்த்தணும் அப்படின்னு கூட அவளுக்கு என்ன கிடையாது, கான்சியஸ்னஸ் கிடையாது. அவருடைய கான்சியஸ்னஸ் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்கு? வெறும் மந்திரத்தில் இருக்கு. வெறும் மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், 16 மாலை நாள் ஃபுல்லாக பண்ணலாம். இப்பயும் நம்ம பண்ணுறோம், 16 மாலை நாள் ஃபுல்லாக பண்ணுறோம். காலையில் ஜபமாலை எடுத்துகிட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம், மாலையை வச்சு சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம். காலையில் சாண்ட் பண்ண டைமில் சாண்டிங்கை விட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் பஜன் டைமில் ஜபம், கீர்த்தன் டைமில் ஜபமாலை, அப்புறம் கிளாஸில் உட்காந்து ஜபமாலை, அப்புறம் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகும்போது ஜபமாலை, சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது, 2 வீலர் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது, கார் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது ஜபமாலை, அப்புறம் செல்ஃபோன் பார்த்துட்டு கடைசி பட்சம் செல்ஃபோன் பார்த்துட்டு, இந்த பக்கம் செல்ஃபோன், இந்த பக்கம் ஜபமாலை, அதுக்கப்புறம் டிவி பார்த்துட்டு ஜபமாலை, அதுக்கப்புறம் எல்லாரோடய பேசிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு எப்படி இருக்கீங்க, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. அப்புறம் அவன் என்னாச்சு, அது என்ன ப்ரோக்ராம் முடிச்சு, ஹரே கிருஷ்ணா அந்த பிஸ்னஸ் என்ன, ஹரே கிருஷ்ணா ஜபமாலை. ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம மந்திரம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே தமோ குணம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம எல்லாத்துலேயும் 3 குணங்களை, இங்கே 3 குணங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு இல்லையா? 3 குணங்கள் அப்படின்னா சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் அப்படின்ற 3 விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு. பக்தனுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம உலகத்தை படைக்க போகிறோமா என்ன? ஏதாவது கிடையாது. இல்லை உலகத்தை நம்ம ஏதாவது பாதுகாக்க போகிறோமா விஷ்ணு போல்? அதுவும் கிடையாது. இல்லை உலகத்தை ஏதாவது அழிக்க போகிறோமா? அதுவும் கிடையாது. அதனால் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, பிரளயத்தை பற்றி நம்ம பெருசாக பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆனால் இந்த 3 குணங்களை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில் நிறைய ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம்னா இந்த 3 குணங்களை பற்றி தான் பேசுகிறார். முதல் 6 அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றி அதிகம் பேசுவார். நடுவில் இருக்கக்கூடிய 6 குணங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்தனுடைய குணங்களை பற்றி அதிகம் பேசுவார். கடைசியில் இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்குணங்களை பற்றி அதிகம் பேசுவார். அப்போ இந்த 3 குணங்களை பற்றி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணியிருக்கார்? பகவத்கீதை ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக பேசியிருக்கார். இந்த உலகம் முழுவதும் என்னதான் இருக்கு? 3 குணங்களால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கு. நாம் சம்சாரத்தில் கஷ்டப்படுறோம், பிரகிருத்தினால கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த 3 குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு புத்திசாலி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்கள் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஜாக்கிரதையாக கவனித்து, எதற்காக கவனிக்கணும்? குணங்கள்லேருந்து வெளியில் வரதுக்காக கவனிக்கணும். இது தமோ குணம் இருக்குது, இங்கே ரஜோகுணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக கிடையாது. நாம என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணங்கள்லேருந்து மேலே 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 உயர்த்தி கொண்டு வரணும். முதல்ல நம்முடைய ஜபத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். நம்முடைய ஜபம் எப்படி இருக்குது? தமோ குணத்தில் இருக்கா, ரஜோகுணத்தில் இருக்கா, சத்வகுணத்தில் இருக்கா, இல்லை ஜபம் இருக்கா? முதல்ல 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சண்டாளர்கள்லாம் மிலேச்சர்கள்லாம் மாறிட்டோமா? சண்டால மிலேச்சர்கள் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? யாரை சண்டாளர்கள்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தெரியுமா? மிலேச்சர்கள் யார் தெரியுமா சொல்லுவோம்? யார் ஒருத்தனால சரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாத, உச்சரிக்க முடியாத அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க? மிலேச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். வெஸ்டர்ன் பீப்புள் என்ன சொல்லுவோம்? மிலேச்சர்கள் சொல்லி சொல்லுவோம். ஏன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? சான்ஸ்கிரிட்டை சரியா உச்சரிக்க முடியாது, அவங்களாம் மிலேச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அப்போ நம்ம ஜபம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்க்கணும். நம்ம ஜபம் மிலேச்ச ஜாதியில் போயிடுச்சா, இல்லை குறைஞ்சபட்சம் தமோகுணத்தில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ரம் 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 ரம். என்ன மந்திரம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஹரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னே தெரியல. கிருஷ்ணா அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால தெளிவாக சொல்ல முடியல. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ஹரி ஹரி ஹரே ஹரே என்னமோ சொல்கிறது. ராம ராமோ 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 கிருஷ்ணோ கிருஷ்ணோ. இது ஜபமே கிடையாது, இது ஹரே கிருஷ்ண மந்திரமே கிடையாது. குறைஞ்சபட்சம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, முதல்ல தமோ குணத்தில் நம்ம கொண்டு வர முயற்சி பண்ணோம். தமோ குணத்துலேருந்து என்ன பண்ணுங்க, அடுத்தது ரஜோகுணத்துக்கு, ரஜோகுணத்துலேருந்து சத்துவகுணத்துக்கு. அப்படியா வேண்டாம், தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்க, டேரெக்டாக சத்துவகுணத்துக்கு வந்துடுங்க இல்லையா. தமோ குணத்தில் இருந்தாலும் சரி, ரஜோகுணத்தில் இருந்தாலும் சரி. ஸோ முதல்ல உங்களுடைய சாண்டிங் என்ன பண்ணுங்க, சரிப்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க. எப்போ நீங்கள் சாண்டிங்கை சரிப்படுத்திட்டீங்களோ அப்போ எல்லாமே சரியாயிடும். எப்போ நீங்கள் சாண்டிங்கை சரிப்படுத்தலையோ அப்போ எல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் எல்லாமே கெட்டு போயிடும் இல்லையா. ஏன்னா அடித்தளம் அதுதான். அஸ்திவாரம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் என்ன ஆகும், பில்டிங்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இல்லை சார் நான் போட்ட சீலிங்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சார், நான் வச்ச பில்லெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சார், நான் வச்ச ஊஞ்சல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சார், வச்சிருக்க லைட்லாம் வந்து 100 வருஷம் எரியும் சார் கப கப கபன்ட்டு என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் எது வீக்கு, பேஸ்மெண்ட் வீக் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், எல்லா ஸ்ட்ராங்கும் மடையில் கீழே விழுந்துடும். அதுபோல் நாம் பக்தியில் எல்லா விஷயத்துலையும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம். பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துலேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் எதை கோட்டை விட்டுடுறோம், ஜபத்தை கோட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நாம் எதை செய்தும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அது பக்தியாக இருந்தாலும் சரி, பௌதிகமாக இருந்தாலும் சரி. குறிப்பாக பக்தர்களுக்கு சண்டே மார்னிங் அப்படிங்கிறது பொதுவாக வந்து காங்கிரிகேஷன் பக்தர்களுக்கான உபன்யாசமாக இருக்காங்க. நான் பக்தர்களை குறிச்சே பேசிகிட்டு இருக்கேன், புதுசாக வரவங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஜபம் அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியம். முதல்ல நம்ம சரி பண்ண வேண்டியது தான் ஜபம் தான், மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஒரு போட்டு கப்பல் வந்து நடுக்கடலுக்கு போயிடுச்சு, கப்பலில் ஓட்டை விழுந்துடுச்சு. முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை என்னதான், ஓட்டையை அடைக்க வேண்டியதுதான். சார் கேஸ் இல்லை சார், ஏசி சரியாக ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, மத்தியானம் லஞ்சுக்கு இன்னும் பன்னீர் குருமா செய்யவே இல்லை, இதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த பிரச்சனை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். முதல்ல தீர்க்க வேண்டிய பிரச்சனை என்னது, கீழே இருக்கக்கூடிய ஓட்டையை அடைக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், பன்னீர் குருமா செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம், சாப்பிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடும், உள்ளார இறங்கிடுவோம் இல்லையா. அதனால் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு இல்லையா. ஃபஸ்ட் திங் ஹேஸ் டு பி டெல்ட் இன் ஃபஸ்ட் வே. முதல் விஷயத்தை முதல்ல பார்க்கணும். அதே போல் நாம் எல்லோரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய, கவனிக்க வேண்டிய, எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னது, நம்முடைய ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபம் இல்லையா. அதனால் என்ன பண்ணுங்க, இன்னையிலிருந்து கொஞ்சம் தீவிரமாக ஆலோசனை பண்ண ஆரம்பிங்க. நம்ம சரியாக தான் சாண்டிங் பண்ணுறோமா, நம்ம 16 மாலை பண்ணுறோம், 64 மாலை பண்ணுறோம், 128 மாலை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது விஷயம். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாலையாவது முழு கவனத்தோட பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இல்லையா. ஏன்னா நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் மனுஷங்க நடந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், எல்லாரும் காலாக நடந்து போகிறாங்க, யாராவது தலையில் நடந்து போனால் திரும்பி பார்க்கலாம் நீங்கள். ஸோ மனுஷங்களாக என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பாக நடந்து போயிட்டு தான் இருப்பாங்க. அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசலை. ஜபம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு மாலையை அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம முழு கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ண ஆரம்பிக்கணும். உண்மையில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா யோக சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுது, யோகிகள்லாம் போய் காட்டில் உட்காந்து தவம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்களா. தவம் பண்ணும்போது எவ்வளோ நேரம் தவம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, ஒரு நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம் தவம் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒரு நிமிஷம் அவங்க மனசை கட்டுப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெரிய வெற்றி. அன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் தவம் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் மற்ற காரியங்கள் அவங்க செயல்பட்டு இருப்பாங்க. மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த நாள் உட்காந்துப்பாங்க, அதே ஒரு நிமிஷம் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, அதே இடத்துல உட்காந்து அந்த ஒரு நிமிஷத்தை உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க. இப்படியே ஒரு 3 மாதம் ஓட்டுவாங்க. 3 மாதம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வெறும் அந்த ஒரு நிமிஷத்தை என்ன பண்ணுறாங்க, கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதையும் கிடையாது, ஒரே நிமிஷத்தை மறுபடியும் 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 அந்த ஒரு நிமிஷத்தை மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய மனசை கட்டுப்பாடு கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, 5 நிமிஷம் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை 10 நிமிஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நாளாக ஆகும், அதுக்கப்புறம் அது ஒரு வாரமாகும். இப்படி தான் சமாதி நிலைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதே போல் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மால் குறைஞ்சபட்சம் 3 மந்திரம், எத்தனை மந்திரம், 3 மந்திரத்தை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன்
கொஞ்சம் கூட கெடாமல் முழு கவனத்தோடு இந்த மந்திரத்தை சொல்ல முயற்சி பண்ணி பாருங்க. வெறும் 3 மந்திரத்தை. அதுவே பெரிய விஷயம் நம்மளுக்கு இந்த கலியுகத்தில். ஏன்னா கலியுகத்தில் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா, நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. ட்ரை வேணால் பண்ணி பாருங்க, அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம செய்கிறது ஜபமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 3 மந்திரம் சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு மாலைக்கு வாங்க. பிரபு இந்த ஒரு மாலை பண்ணுற வரைக்கும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், எந்திரிக்க மாட்டேன், கண்ணை திறக்க மாட்டேன், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்க மாட்டேன், யார் சொல்கிறதையும் கேட்க மாட்டேன், என்னுடைய மைண்டில் எந்த தாட்ஸையும் கொண்டு வர மாட்டேன். உட்காந்து என்ன பண்ண போகிறேன், நான் மந்திரத்தை மட்டும் தான் கேட்க போகிறேன். அப்படி என்ன பண்ணும், உட்காந்து பிடிவாதமாக உட்காந்து சேன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும். 4 மாலை. இந்த 4 மாலை பண்ணுற வரைக்கும் நான் எதையுமே செய்ய மாட்டேன். யார் என்ன செஞ்சாலும் சரி, நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், எந்திரிக்கவே மாட்டேன், உட்காந்து சாண்டிங் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஃபெவிகால் போட்டு உட்கார வச்சா எப்படி ஒட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும் அது போல் உட்காந்துருக்கும். இதனால தான் பக்திவினோத் தாக்கூர் சொல்கிறாரு, அவர் ஜபம் எப்படி தெரியுமா பண்ணுவார். பக்திவினோத் தாக்கூர் அவ்வளோ பெரிய ஆச்சாரியர் தானே. அவர் சொல்கிறாரு, அவர் ஒரு சின்ன ஒரு பில்டிங் மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பார். சின்ன பில்டிங்னா ஒருத்தர் உட்கார அளவுக்கு, பஜன் குட்டீர் அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் பேர் வச்சுருப்பாங்க. குட்டீர்னா சின்ன இடம், குட்டீர்னா படுக்கிற இடம் கிடையாது. படுக்கிற மாதிரி யாராவது என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சாஞ்சிருவோம். அதனால் அந்த மாதிரிலாம் இடம் கொடுக்க மாட்டார். சின்ன இடமா இருக்கும், ஒருத்தர் உட்கார அளவுக்கு இடம் இருக்கும். மேலே என்ன பண்ண முடியாது, எந்திரிக்கவும் முடியாது, எந்திரிச்சா தட்டும் இல்லையா. கரெக்டாக ஒருத்தர் உட்கார அளவுக்கு இடம் இருக்கும். உள்ளே போய் உட்காந்துப்பாரு. உட்காந்துக்கிட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவார். க்ளோஸ் பண்ண என்ன இடம், உள்ளார ஃபுல்லாக இருட்டாக மாறி போயிடும். காதில் 2யும் பஞ்சு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவார். மூக்குகளை வச்சிடக்கூடாது, காதில் வச்சிடணும் இல்லையா. மூக்கில் வச்சா அப்புறம் சமாதி, முழு சமாதிக்கு போயிடும். காதில் 2 பஞ்சு வச்சுக்கிறார். அப்புறம் கண்ணை என்ன பண்ணுறார், நல்லா இறுக்கி ஒரு துணியை வச்சு கட்டிடுறார். கட்டிட்டு என்ன பண்ணுவாரா, ஜபம் பண்ணுவாரா. அப்படி ஜபம் பண்ணால் அவருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வரும்னு சொல்லி சொல்கிறார். நாம் என்ன பண்ணுறோம், நடந்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு செல்ஃபோன். காலையில் நாம்ளும் என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே செய்ய முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். காலையில் 6 மணி வரைக்கும் என்ன பண்ணக்கூடாது, யாருமே எந்திரிக்காமல் உட்காந்து ஒரே இடத்துல சேன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் முடியறது கிடையாது. காரணம் என்ன, நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாருமே தூய பக்தர்கள் கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய ஜபம் இன்னும் எப்படி தான் இருக்குது, ரஜோகுணத்துலேயும் தமோ குணத்துலையும் தான் இருக்குது. நீங்கள் பக்தர்கள் யாரையாவது கையில் மாலை வச்சுட்டு இந்த சேவை பண்ணுறாங்க அந்த சேவை பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜபமும் பண்ண மாட்டாங்க, சேவையை ஒழுங்காக பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்கள் இங்கே பக்தர்களே பாருங்கள், கையில் மாலை வச்சுட்டே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. பெரிய சேவை பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் சேவை பண்ணிக்கிட்டு ஜப மாலை கையில் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. தேவையில்லை, ஒன்று சேவை பண்ணணும் இல்லைன்னா ஜபம் பண்ணணும் இல்லையா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தினசரி உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு மாலை என்ன பண்ணலாம், கான்சன்ட்ரேஷனோட சேன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். கோயிலில் உட்காந்து நான் பெரிய பக்தன், இப்போ நான் உட்காந்து சேன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சால் எல்லாரும் உங்களை சுற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய விஷயமாக போயிடுச்சு. யாராவது உட்காந்து சின்சியராக சேன் பண்ணாங்கன்னா அதை எல்லாரும் வீடியோ ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, யாராவது கீர்த்தனை டான்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை வீடியோ ஃபோட்டோ எடுக்கிறது. என்ன காரணம்னா இவங்கெல்லாம் அழிந்து வரக்கூடிய உயிரினங்கள். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப ரேர் பீஸ்லாம் அடிக்கடி ஃபோட்டோ எடுப்போம் இல்லை, அது போல் இன்றைக்கி யாராவது வேஷ்டி சட்டை போட்டோன்னே ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம். அதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா. இன்றைக்கி காலேஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் திருவிழாலாம் கொண்டாடி இருக்காங்க. ஸோ பொங்கல் திருவிழா என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் வேஷ்டி சட்டை சாரியில் எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன், இதெல்லாம் அழிந்து வரக்கூடிய என்ன சொல்கிறது கலாச்சாரம் அப்படின்னு அர்த்தம். கரெக்டு தானே. எல்லா காலேஜ் பசங்களும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறது. பாரு, கடைசி முறையாக ஒன்று என்ன இந்த ரூபத்தில் பார்த்துக்கோ, மறுபடியும் என்ன இந்த ரூபத்தில் எப்போ பார்க்க போகிறேன்னு தெரியல இல்லையா. அப்படி தான் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், ஜபம் பண்ணும் பொழுது நமக்குன்னு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனான ஒரு இடத்த எடுத்துக்கிட்டு, ஏகாக்கி அப்படின்னு பக்தனுக்கு ஒரு பெயர் இருக்குது. ஏகாக்கி அப்படின்னா சாலிட்டரி பிளேஸ். எப்போ பார்த்தாலும் கும்பலோடையே சேர்ந்து போயிட்டு இருக்கக்கூடாது. எப்பயாவது நமக்குன்னு ஒரு தனியான இடத்த எடுத்துக்கிட்டு தனிமையில் இருந்து என்ன பண்ணுங்க, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சான் பண்ணணும். அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் நம்மளுக்கு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஆனால் கான்சன்ட்ரேஷன் வரது இன்னொரு நல்ல டிப்ஸ் ஒன்று இருக்குது. கேட்க விரும்புகிறீங்களா யாராவது? சரி, ஜபம் செய்கிறதுக்கு இன்னொரு கான்சன்ட்ரேஷன் வருது. என்ன தெரியுமா டிப்ஸு? நல்ல கீர்த்தனை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜபத்தில் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் வரும். ஸோ கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கலியுகத்தினுடைய தர்மம் இல்லையா. கலியுகத்தினுடைய தர்மம் ஜபம் கிடையாது இல்லையா, நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படி தான் சொல்கிறோம் இல்லையா. திரேதாயாம் யஜதோமகை துவாபரே பரிச்சரியாயாம் கலௌ தத் ஹரி கீர்த்தனாத் ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ கதிரண்யதன்.
ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். சங்கீர்த்தனம்னா என்னது? சேர்ந்து செய்வது இல்லையா? தனித்தனியாக செய்வது கிடையாது. தனித்தனியாக செய்வது பேர் ஜபம், சேர்ந்து செய்வதுக்கு பேர் சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அப்போ நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, பக்தர்களோட சேர்ந்து ஜபம் செஞ்சால் என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு அதிகமாகும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பக்தரோட உட்காந்து என்ன பண்ணுங்கள், உட்காந்து சாண்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள், கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகும். இன்னொரு விஷயம், கீர்த்தனில் அதிகம் ஈடுபடும் பொழுது, கீர்த்தன் நீங்கள் அதிகம் ஈடுபட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஜபத்தில் அதிகமாகும். ஸோ பக்தர்கள்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு, இப்போ மட்டும் கிடையாது, இது ஏற்கனவே பழக்கத்தில் இருந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்துலேருந்து இருக்கிறது தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இரவு நேரம் முழுவதும் கீர்த்தனை பண்ணுவார். கீர்த்தன் மேலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? கீர்த்தன் மேலா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிடையாது, தினமும் கீர்த்தன் மேலா தான். வருஷத்துக்கு ஒரு மூளை வச்சானா அதுக்கு பேர் கீர்த்தன் மேலா கிடையாது இல்லையா? ஏதோ எக்ஸிபிஷன். வெளியில் கூட மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸிபிஷன் வைப்பாங்கல்ல, வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது சந்தை போட்டு எக்ஸிபிஷனோட வச்சுட்டு இருப்பாங்க. பட் நமக்கு என்ன தான், தினமும் கீர்த்தன் மேலே தான் நமக்கு. அப்போ என்ன பண்ணும், பக்தர்கள் தினசரி கூடி எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், கீர்த்தனை பண்ணணும். அதே போல் நம்முடைய வீடுகளில் என்ன பண்ணலாம், நம்ம கீர்த்தனம் அப்படின்ற விஷயம் செய்யலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆரம்பத்தில் தான் செய்ய ஆரம்பித்தார். ஸ்ரீவாஸ் அங்கன் அப்படின்ற ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருடைய வீட்டில் இரவு நேரம் முழுவதும் என்ன பண்ணுவார், அவர் கீர்த்தனை பண்ணுவார். அதே போல் தான் இப்போ ரஷ்யாவில் பக்தர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரஷ்ய பக்தர்கள் இப்போ ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க டிவோஷனில், ரொம்ப நல்லா சின்சியராக ரொம்ப சீரியஸாக பக்தியில் இருப்பாங்க. அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய கீர்த்தனில் ஈடுபடுவாங்க. என்ன அவங்களுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னா, வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அவங்க சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு பக்தருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு எல்லா பக்தர்களும் உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கீர்த்தன் மட்டும் பண்ணுவாங்க. 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க, வெறும் கீர்த்தன் மட்டும்தான். மெலோடிஸ் மாற்றிட்டே இருக்க மாட்டாங்க, அதாவது டியூனை மாற்றிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. இந்த டியூன் பாடுறது, அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த டியூன் பாடுறது, என்ன டியூன் பாடுறாதே ஒன்றும் தெரியாது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரே டியூனை என்ன பண்ணுவாங்க, தொடர்ந்து ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் அரை மணி நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க, பாடிட்டே போகும். அப்போ என்ன வரும்னா, நம்மளுக்கு அந்த மந்திரத்தில் என்ன வரும், கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வர ஆரம்பிக்கும், டியூனை மறந்து போயிடும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா கீர்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, மெலோடிஸாக கீர்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாண்ட் பண்ணி பாருங்களேன், உங்கள் சாண்டிங் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும். அதனால் பக்தர்களுக்கு இது ஒரு விண்ணப்பமும் இருக்குது. யாராவது நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்களும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தில் நிறைய ருச்சி வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கீர்த்தன் மேலாவை வீட்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணலாம். என்ன பண்ணணும், இதுக்கு நீங்கள் யாரையும் கூப்பிடக்கூடாது, அதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது. நீங்கள் யாரையாவது சொந்தக்காரங்க, உங்கள் உறவினர்கள், நண்பர்கள்லாம் கூப்பிட்டுருவீங்க. கூப்பிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க, கீர்த்தனைங்க நடந்துட்டு இருக்கோம். வாங்க 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 பிரபு, வாங்க 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 மாதாஜி, வாங்க வாங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, நல்லா இருக்கா, பூ எடுத்துக்கோங்க, சத்தனம் எடுத்துக்கோங்க, உட்காருங்க. இதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது. கீர்த்தனில் உட்காந்துட்டா கீர்த்தன் மட்டும்தான் பண்ணணும், மற்ற எந்த கான்சன்ட்ரேஷன் சுற்றி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வேடிக்கை பார்க்கறது இருக்கவே கூடாது. அப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகிடாது, கீர்த்தன் மேலாக இருக்காது, மறுபடியும் கெட்டுக்கு எதிராக மாறி போயிடும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. யாரையும் கூப்பிடாதீங்க, அப்படியே கூப்பிட்டாலும் சொல்லிடுங்க, இந்த டைமுக்குள்ளே வந்துடணும், இந்த டைம் தான் எந்திரிச்சு போகணும்னு சொல்லிட்டு. கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ தான் இருக்கும். நம்மளே பாருங்க, கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது யாராவது எந்திரிச்சு போனால் என்ன ஆகுது, உடனே எல்லாரும் திரும்பி பார்க்குறோம், நடந்து போகிறாங்களே சொல்லி திரும்பி பார்க்குறோம். இது கான்சன்ட்ரேஷனே இருக்காது. அப்போ தான் அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அப்போல்லாம் செமினார் ஹால் இருக்கணும், ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கும், அந்த சின்ன ரூமில் என்ன பண்ணுவாங்க, போட்டு அடைச்சி வச்சுருவாங்க, எல்லாரும் உட்காந்து கேட்க வேண்டியது தான், வெளியில் போகலாம் முடியாது. இப்போ என்ன இருக்குது, கோயிலெலாம் ஓப்பனாக இருக்கிறனால எல்லாரும் ஸ்வயன்னு வராங்க, அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணுறாங்க, சுவாமிகிட்ட போய் வேண்டுறாங்க. சுவாமி அவங்க பெருசாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க, பாகவத்தை விட அங்கே போய் தரிசனம் ரொம்ப முக்கியம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு புரியறது கிடையாது. பாகவதம் நடக்கும்போது என்ன பண்ணும், உட்காந்து பாகவதம் தான் கேட்கணும், நேராக பூ கொட். பக்தர்கள் இது முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். புதிய நபர்களுக்கு தெரியாது, புதுசாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நேராக வந்து பகவானை பார்க்க போவாங்க, அது அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் பக்தர்களாக இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பாகவதம் நடக்குது, கீர்த்தனை நடக்குது, என்ன பண்ணுவோம், உட்காந்து அதில் ஈடுபடணும், கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடணும், பாகவத்தில் ஈடுபடணும். ஏன்னா அதில் தான் கிருஷ்ணர் இருக்கார், பாகவத்தில் தான் கிருஷ்ணர் இருக்கார், கீர்த்தனில் தான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கீர்த்தன் மேலே என்ன பண்ணலாம், வீடுகள்லேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வேறு ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை, யாரையும் கூப்பிடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. வீட்டில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கவங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கூப்பிட்ருங்க, டைம் சொல்லிடுங்க. 6:30னா 6:30, அதுக்கு மேலே கதவை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், கதவை லாக் பண்ணி வச்சிடலாம், விட வேண்டாம், ஒன்றும் கவலையே கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாரபட்சம்லாம் பார்க்கக்கூடாது. எதில் சின்சியராக இருக்கணும், எதில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும், அது ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படி தான் இருந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர் தான். அவர் வந்து கீர்த்தனை பண்ணுவார், கீர்த்தனை பண்ணும்போது சொல்லிடுவார், யாரும் உள்ளே வரக்கூடாதுப்பா, பக்தர்கள் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கணும்,
பக்தர்கள் எப்படிப்பட்ட பக்தராக இருக்கணும்? சேம் மைண்டட், லைக் மைண்டட் பீப்புளாக இருக்கணும். பொறாமையோட இல்லை ஏனோ தானு பண்ணுறவங்க யாரும் உள்ளே விடாதீங்கன்னு சொல்லிடுவார். ஏன்னா அவங்க வந்தாங்கன்னா கீர்த்தனத்தை கெடுத்துருவாங்க. அவங்க கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா, எப்படா முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா கீர்த்தனில் டேஸ்ட் வராது. கிருஷ்ணர் அங்கே வரமாட்டார். கீர்த்தனம்னா என்னது? கிருஷ்ணன் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க? அழைக்கிறோம் இல்லையா, வரவேற்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணரை வரவேற்கிற, இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, கல்யாண வீட்டில் ஒரு 10 பேர் நின்றுருக்காங்க. 10 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க? வாங்க வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஒருத்தர் மட்டும் நின்று ஏன்டா வந்த நீ போனா அந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மூஞ்சி மட்டும் குறன்னு பார்த்துட்டு தான் என்ன ஆகும்? வந்தவருக்கு நல்லா இருக்காது இல்லையா, அதை வரவேற்பு மாதிரி இருக்காது. பக்கத்தில் பையன் எனக்கு ஏதோ காட்டிகிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா இருக்காது, பார்க்கறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்கும். அதுபோல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கீர்த்தனை பண்ணும் பொழுது லைக் மைண்டட் பீப்புளாக இருக்கணும். அங்கே பொறாமை இருக்கக்கூடாது, கோபம் இருக்கக்கூடாது, ஆலசியம் இருக்கக்கூடாது, சோம்பேறித்தனம் இருக்கக்கூடாது, எப்படா முடியும்னு சொல்லி டைம் பார்க்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் வாட்செல்லாம் ஓரம் எடுத்து வச்சிடணும். ஃபோன்லாம் வீட்டிலே வச்சுட்டு வந்துடணும். அங்கே எதையும் பார்க்கக்கூடாது. என்னதான் அங்கே இருக்கணும்? கீர்த்தனை மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா. கீர்த்தனை முடிச்சு அவங்க டைம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பிரபு டைம் 10 மணி ஆயிடுச்சு, நைட்டு 10 மணி நைட்டு 10 மணி ஆயிடுச்சா? 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 10 மணி ஆயிடுச்சா? தெரியவே இல்லையே பிரபு, போன டைமே தெரியலையே அப்படின்னு யோசிக்கணும். நான் பிரபு 10 மணி ஆக்கிட்டீங்களே பிரபு, நல்லாவா இருக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நாம் இன்னும் போகிறதுக்கு அங்கே சரியாகவே இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட போனால் அங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? கோலோக போனால் என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம அங்கே போயிட்டு கீர்த்தனை தான் பண்ண போகிறோம். நாள் ஃபுல்லாக கிருஷ்ணர்கிட்ட டைம் சொல்ல முடியுமா? கிருஷ்ணா டைம் முடிஞ்சிருச்சு, வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு கிருஷ்ணா, நாங்கள் போய் ஏதாவது வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிடணும், பொங்கி சாப்பிடணும், வியாபாரத்துக்கு போகணும் சொல்ல முடியாது. ஸோ பக்தியில் நம்மளுக்கு டைமே பார்க்கக்கூடாது. வெளியில் கூடிய மக்கள் எப்படி இருக்காங்க? டைமே பார்க்குறது கிடையாது. அவங்க பாட்டு உழைச்சிட்டு இருக்காங்க, இல்லை ஊதாரித்தனமாக வெளில சுற்றிட்டு இருக்காங்க. பப்புக்கெலாம் நைட்டு போயிட்டாங்கன்னா டிஞ்சுக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஃபுல்லாக ஆடிட்டு வாந்தி எடுத்து அதிலே போட்டு உரண்டுட்டு அங்கேயே போட்டு புரண்டு அவனை தூக்கிட்டு போய் வீட்டில் போட்டாலும் தெரியும். அது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கான் அவன், ஃபுல்லாக அந்த பரவசத்தில் இருக்கான். அதுபோல் நம்மள எப்படி இருக்கணும்? பக்தி பரவசத்தில் அப்படி இருக்கணும். இங்கே எப்படி இருக்கான்? ஹிரண்யகசிபு பக்தி பரவசத்தில் இருக்கான். ஆஹா பிரம்மதேவர் வந்துட்டாரே சொல்லிட்டு பக்தி பரவசத்தில் இருக்கான. அயோக்கியன் இல்லையா. அயோக்கியன் அப்படின்னா யோக்கியமற்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த வரத்தை பெறுவதற்கு யோக்கியமற்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தேவர்களை வழிபடுறதை காட்டிலும் யாரை வழிபடணும்? பகவானை வழிபடணும். எதற்காக இருந்தாலும். அகாம சர்வகாமோவா மோக்ஷ காம உதாரதி தீவிரேன பக்தி யோகேன எஜேத புருஷம் பரம். சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னாலும் யாரை வழிபடு? நீ பகவானை வழிபடு. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா பகவானை வழிபட்ட அப்படின்னா உன்னை தூய்மைப்படுத்திட்டு அந்த வரத்தை கொடுப்பாரு. மற்ற தேவர்களை வழிபட்ட அப்படின்னா உனக்கு அது வேணுமோ வேண்டாமோ தப்போ சரி என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவங்க உனக்கு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, உன்னை பிரச்சனையில் மாட்டி விட்டு போயிடுவாங்க. அதனால எப்படி உனக்கு வரம் கொடுக்கறது பகவான் தான். அப்போ என்ன பண்ண? நேரடியாக பகவானை வழிபட்டுட்டு போயிடேன். நீ நடுவில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள்லாம் வழிபட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ ஹிரண்யகசிபு இங்கே ஒரு கால் விஷ்ணு வழிபட்டிருந்தாலும் என்ன தெரியுமா இருக்கும்? விஷ்ணு வழிபட்டிருந்தா என்ன இருக்கும்? ஹிரண்யகசிபு யார மாதிரி இருப்பான்? துருவ மகாராஜனை போல இருக்கலாம். இல்லைன்னா நிறைய பக்தர்கள் தவம் பண்ணி பகவானை பார்த்தவங்க இருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆரம்பிங்களேன். 1ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பகவானை தவம் பண்ணி பார்த்த பக்தன் யாராக இருக்காங்களா? 1ஆம் ஸ்கந்தத்தில் கிடையாது. 2ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மதேவர். யோசிக்கிறீங்க, 2ஆம் ஸ்கந்தம் எதுலேருந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறான்? ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஸ்கந்தம் உங்க மனசுல ஓடிட்டு இருக்கணும். 2ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மதேவர் போல என்ன இருக்கலாம்? அவனுக்கும் நல்ல சக்தி கிடைச்சிருக்கலாம். 3ஆம் ஸ்கந்தம் முதல்ல வருது யாரு? கர்தம ரிஷி இல்லையா. கர்தம ரிஷி என்ன பண்றாரு? அவரும் தவம் பண்றாரு, பகவானை தரிசனம் பண்றாரு, பெரிய ஒரு பொறுப்பை அடைஞ்சார் இல்லையா, பெரிய லாபத்தை அடைஞ்சார். நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்கந்தத்தை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பக்தர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? பகவானை நினைச்சு தவம் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு அளவு கடந்த சக்தி கிடைச்சிருக்கு. எப்படி? வெறும் பகவானை தரிசனம் பண்ணதுனாலேயே. இவன் என்ன பண்ணிட்டான்? தப்பான இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டான். பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தான். அதனால அவனுக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா வரம் கிடைச்சது. ஆனா என்ன கிடைக்கல அவனுக்கு? தூய்மை அப்படிங்கிறது கிடைக்கவே இல்லை. இதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, 4 விதமான மக்கள் என்னை வழிபடுறது கிடையாது. நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா பிரபத்தியந்தே நராதமா மாயா அபகிருதஜான ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. 4 விதமான மக்கள் என்னை வழிபடுறது கிடையாதுன்னு சொல்லி சொன்னார். யாரு? நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடாக. மூடர்கள் என்னை வழிபடுவது கிடையாது. மூடர்கள்லாம் யார் தெரியுமா? யார் ஒருவனுக்கு பகவான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு ஞானம் இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்க தான் மூடர்கள். 2வது நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா பிரபத்தியந்தே நராதமஹ. நராதமனா மனிதரில் கடைநிலைப்பட்டவர்கள். இவங்க யார் தெரியுமா? இவங்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணன்னு தெரிஞ்சிருந்து என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? இவங்க போயிட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை வழிபட்டு இருப்பாங்க.
அதுவும் இருக்குது, இதில் பார்க்குறோம் இல்லையா? மனுஜுடை புட்டி மனுஜுண்ணி சேவிஞ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியாகராஜ சுவாமி பாடுவார். ஒரு மனுஷனாக பிறந்து இன்னொரு மனுஷன் என்ன பண்ணக்கூடாது? போய் வழிபடக்கூடாது. சாமி நீங்கள் தான் சார் உங்களை தான் சார் நம்பி இருக்கேன், நீங்கள் தான் சார் தெய்வம் மாதிரி காது காக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அப்போ இவன் என்ன, எப்படிப்பட்ட ஆள் இவன்? மனிதனில் ரொம்ப கடைநிலைப்பட்ட மனுஷன் சொல்லி சொல்கிறான். மாயா. மூன்றாவது என்னது? மாயா அபகிருத கியானாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். இவன் யார் தெரியுமா? மூன்றாவது மனிதர்கள். இவனாவது மனுஷன்லாம் நல்ல மனுஷனை வழிபட்டு இருந்தான். இவன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கான் தெரியுமா? மனிதர்கள்லேயே ரொம்ப கீழ்த்தரமான மனிதர்களை வழிபட ஆரம்பிக்கிறான். எப்படிப்பட்டவர்கள்? சினிமா ஸ்டார், ஃபேமஸான ஆளுங்களாம் இருக்காங்கல்ல, அப்படிப்பட்டவர்கள் வழிபடுறவங்க. மாயா அபகிருத கியானாக. நான்காவது யார் தெரியுமா? ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதாக, அசுர குணமுடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அசுர குணம்னா யார் தெரியுமா? இவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா மற்றவர்களையும் வழிபட மாட்டாங்க, உயர்ந்தவர்களையும் வழிபட மாட்டாங்க. இவங்க நினைக்கிறாங்க, நான் ஏன் பகவானை வழிபடணும், நான் ஏன் உயர்ந்தவனை வழிபடணும், நான் ஏன் தேவர்களை வழிபடணும்? உயர்ந்தவன் யார் இந்த உலகத்துல? சாக்ஷாத் நான் தான், என்ன வழிபடுங்களா எல்லாரும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அசுரன் அதான் நினைப்பான் இவன் இல்லையா? அவங்கள தான் அசுரர்கள் சொல்லி சொல்றோம். என்னையே வழிபடவும், தன்னையே உயர்ந்தவன் நினைச்சுக்கிறவங்க என்ன சொல்றோம்? அசுரர்கள் சொல்லி சொல்றோம். இங்க நம்ம பார்க்குறோம் இரண்யகசிபு எப்படி இருக்கான்? அப்படிப்பட்ட அசுரனா இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்காக தவம் செய்தான். அந்த தவத்தினுடைய பலனால நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. அதனால தவத்தை யார் செய்யணும், யாருக்கு வரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயமானது சாஸ்திரங்களில் பார்த்து பார்த்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அந்த விஷயத்தை மட்டும் தான் நம்ம வேண்டணும், அந்த விஷயத்தை மட்டும் தான் வாங்கணும். அதே போல் நாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்முடைய ஜபத்தை என்ன பண்ணணும், நம்ம சரிப்படுத்தணும். முதல்ல அதை சரிப்படுத்திட்டு மற்ற எல்லா காரியங்களுக்கும் அடுத்தது போகலாம். அது முடிஞ்சால் அது சரியாக இருந்துச்சுன்னா மற்ற எல்லா காரியங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாகும். கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.